Today we can study chapter 10, visualizing solid shapes. Okay, you know what is the difference between 2D and 3D. 2D, that is two-dimensional figures. Then as an example we know rectangle, square, triangle, circle, these all are 2D shapes. Okay, now you know 3D. These are known as solids, 3D figures. Okay, 3D objects, cuboid, cube, cylinder, cone, then these all are 3Ds. Not only this much, you know prism, pyramid, these all are also 3Ds. Okay, now what is the difference between 2D and 3D? You know, in 2Ds we can see only two dimension. In this rectangle only length and breadth, but in this cuboid we can see length, breadth and height also. Then from this chapter we can see the combination of 3Ds. Okay, different shapes with the combination of 3Ds we can see here. Then from our the next portion, that is different views of these 3Ds. Different view. The main three views of 3Ds are front view, then side view and top view. Okay, by looking on this cuboid we can see നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും we can see different views. Side view, front view and top view. Okay, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ. Then any 3Ds the same way we can see the views are different. Okay, now the next portion of this chapter, that is faces, edges and vertices of a 3D. Faces, edges, vertices of a 3D. Okay, now what is face, edge and vertices? You know, face, that flat surface, that is known as face. Here it is marking it as face. The flat surface is face, and these flat surface, that two faces joined by a line segment. Okay, by a line segment, these two faces are joined. This line segment, that is known as edge, and these edges are joined in a point. That point is known as vertex. Okay, അപ്പോൾ face എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് ആണ്. ഓക്കെ, എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും. വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ യു ക്ലിയർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫേസ്, എഡ്ജ് ആൻഡ് വെർട്ടീസസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് 3Dsൻ്റെ ഫേസസ്, എഡ്ജസ്, വെർട്ടീസസ് എത്രയുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ഒരു ക്യൂബോയിഡിനാണെങ്കിൽ 6 ഫേസസ്, 12 എഡ്ജസ് ആൻഡ് 8 വെർട്ടീസസ്. ഇനി ക്യൂബും സെയിം തന്നെ, ഫേസസ്, എഡ്ജസ്, വെർട്ടീസസ് ദ സെയിം വേ. ബട്ട് ഫോർ എ സിലിണ്ടർ നമുക്കിവിടെ കാണാം, സിലിണ്ടറിനകത്താണെങ്കിൽ 3 ഫേസസേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. ബേസ് ആൻഡ് ടോപ്പ്, 3 സർക്കുലർ ഷേപ്സ് ആൻഡ് ഹിയർ 1 കർവ്ഡ് ഫേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ 3 ഫേസസ്. And edges എന്ന് പറയുന്നത് these two are the edges, only 2 edges, and here no corner, so corner vertices is 0. Then for this cone, here we can see 2 faces. ഇവിടെ ഒരു curved ഫേസും പിന്നെ താഴെ ഒരു സർക്കുലർ ഫേസും. So 2 faces, and അവിടെ എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് രണ്ടുകൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം, 1 edge only, and vertex ഇവിടെ ഒരു corner ഉണ്ട്, that is 1 edge. Okay, then for a sphere we can see only 1 face. അവിടെ edges and vertices that are not there for a sphere. Okay, ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് 3Ds. We can see not only this, then prism, pyramid, these all are 3Ds. Okay, so here we can see polyhedrons. What is polyhedrons? Polyhedrons, that are this any of the solid itself, any of 3D, that means a solid that is made by polygonal faces. Okay, the polyhedron, that is a solid made by polygonal faces. Polygonal faces എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് എല്ലാം പോളിഗൺ ആയിരിക്കണം. Polygon, you know the polygons, triangle, then quadrilateral, pentagon, hexagon, these all are polygons. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫേസ് എല്ലാം ഒരു പോളിഗൺ ആണെങ്കിൽ, ഫേസ് പോളിഗൺ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ്സിനെയാണ് പോളിഹെഡ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ
ക്യൂബോയിഡ് ഇതെല്ലാം പോളിഹെഡ്രൻസ് ആണ്. പക്ഷേ സ്ഫിയർ, സിലിണ്ടർ അതൊന്നും പോളിഹെഡ്രൻസ് അല്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ഫേസ്, ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഫേസ്, എല്ലാ ഫേസും പോളിഗൺ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനൊരു കർവ്ഡ് ഫേസ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കോൺ എടുത്താലും കർവ്ഡ് ഫേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും പോളിഹെഡ്രൻ അല്ല. അപ്പം പോളിഗൺസ് ഫേസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സോളിഡ്സ് ആണ് പോളിഹെഡ്രൻസ്. ഓക്കെ, സോളിഡ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ പോളിഗണൽ ഫേസസ്. ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിഹെഡ്രൻസ് ഉണ്ട്. കോൺവെക്സ്, നിങ്ങൾ പോളിഗൺസ് പഠിച്ചപ്പോൾ കോൺവെക്സ് പോളിഗണും കോൺകേവ് പോളിഗണും പഠിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ കോൺവെക്സ് പോളിഹെഡ്രൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് എൻ്റെ ഫേസ് കോൺവെക്സ് പോളിഗൺ ആണെങ്കിൽ, കോൺവെക്സ് പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് എല്ലാം ഇൻറ്റീരിയർ ആയിരിക്കും. ഡയഗണൽസ് ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള പോളിഗൺ ആണ് കോൺവെക്സ് പോളിഗൺ. അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് പോളിഗൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫേസ് എങ്കിൽ അതിനെ കോൺവെക്സ് പോളിഹെഡ്രൻ എന്ന് പറയും. ഒരു പോളിഹെഡ്രൻ്റെ ഫേസ് കോൺവെക്സ് പോളിഗൺ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺവെക്സ് പോളിഹെഡ്രൻ. ഇനി അതുപോലെ റെഗുലർ പോളിഹെഡ്രൻസ് ഉണ്ട്. അതെന്താ, അതിൻ്റെ ഫേസ് എല്ലാം റെഗുലർ പോളിഗൺ ആയിരിക്കണം. റെഗുലർ പോളിഗൺ ആയിട്ട് ഫേസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോളിഹെഡ്രൻസിനെ റെഗുലർ പോളിഹെഡ്രൻസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഫേസസ്, വെർട്ടീസസ്, എഡ്ജസ് ഓഫ് ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോളിഡ്സ്. ക്യൂബോയിഡ് ഉണ്ട്, ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ്, ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസം, ദെൻ പിരമിഡ് വിത്ത് സ്ക്വയർ ബേസ് ആൻഡ് പ്രിസം വിത്ത് സ്ക്വയർ ബേസ്. അങ്ങനെ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് സോളിഡ്സിൻ്റെ ഫേസും വെർട്ടീസസും എഡ്ജസും നമുക്ക് എഴുതാം. ഇനി അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കൊരു ഫോർമുല കിട്ടും. ദാറ്റ് ഫോർമുല ഈസ് നോൺ ആസ് ഓളേസ് ഫോർമുല. Okay, then here face, vertices and edges. By adding face and vertices and subtract edges from there, we can see a constant value. Okay, that formula is known as Euler's formula. Then here F means faces, V means vertices and E edges. And this relationship F plus V minus E is equal to, അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഈ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഊലേഴ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഫോർമുല ഈസ് നോൺ ആസ് ഊലേഴ്സ് ഫോർമുല. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഓരോന്നിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ്, വെർട്ടീസസ്, എഡ്ജസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് മുൻപ് യു നോ വാട്ട് ഈസ് പ്രിസം ആൻഡ് പിരമിഡ്. ഓക്കെ, the shape of prism and pyramid you know. Prism എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്നുകിൽ ബേസ് ആൻഡ് ടോപ്പ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും, അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പാരലോഗ്രാം ഷേപ്പിലുള്ള അതർ ഫേസസ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ബേസും ടോപ്പും സ്ക്വയർ ആകാം. ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസം എന്ന് പറയും. ഇനി സ്ക്വയർ പ്രിസം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസും ടോപ്പും സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ബേസ് ആൻഡ് ടോപ്പ് സ്ക്വയേഴ്സും ബാക്കിയുള്ള ഫേസസ് എല്ലാം പാരലോഗ്രം ആയിരിക്കും. ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസത്തിനാണെങ്കിൽ ബേസ് ആൻഡ് ടോപ്പ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും, അതർ ഫേസ് പാരലോഗ്രം ഷേപ്പിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു പ്രിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ പോളിഹെഡ്രൻ വിത്ത് ബേസ് ആൻഡ് ടോപ്പ് കോൺഗ്രുവന്റ് പോളിഗൺസ്. കോൺഗ്രുവന്റ് പോളിഗൺസ് ചിലപ്പം കോൺഗ്രുവന്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രുവന്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതർ ഓൾ ഫേസസ് ആർ പാരലോഗ്രംസ്. ഇനി പിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷേപ്പിൽ വരുന്നതാണ് പിരമിഡ്. ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഒന്നുകിൽ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്, ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസ് ഒരു പോളിഗൺ ആയിരിക്കും. അതർ ഓൾ ഫേസസ് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും. ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പം ഈ എല്ലാ അതർ ഫേസസ് എല്ലാം ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് പിരമിഡ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് പ്രിസം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ പ്രിസം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡ്, ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസം, ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ്, ഈ ഷേപ്പ് എല്ലാം ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ്, വെർട്ടീസസ്, എഡ്ജസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഒരു ക്യൂബോയിഡിന് യു നോ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് ഫോർ എ ക്യൂബോയിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് 6 ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് ദാറ്റ് ഈസ് 8 ആൻഡ് എഡ്ജസ് ഈസ് 12. ഇനി ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് എടുത്താൽ അതിന് ഫേസസ് 4 ആണുള്ളത്, വെർട്ടീസസ് 4 ആൻഡ് എഡ്ജസ് 6. ഇനി ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസം ആകുമ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് 5 വരും, വെർട്ടീസസ് 6 വരും, ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 9, എഡ്ജസ് 9. ആൻഡ് പിരമിഡ്, സ്ക്വയർ പിരമിഡ്, അതതിൻ്റെ ബേസ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ കാണാം അതിൻ്റെ ഫേസ് 5 ആണ്, വെർട്ടീസസ് 5 ആണ്, എഡ്ജസ് 8 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി പ്രിസമാണ്, സ്ക്വയർ പ്രിസം ആണെങ്കിൽ അതിന് ഫേസ് 6 ആണ് ഉള്ളത്, വെർട്ടീസസ് 8
and edges 12. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എല്ലാം ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. f plus v minus e. Here f എന്ന് പറഞ്ഞത് 6 plus 8 minus 12. Okay, അടുത്ത കേസിൽ 4 plus 4 minus 6. Then next one 5 plus 6 minus 9. Then 5 plus 5 minus 8. Next one 6 plus 8 minus 12. Then ഈ ഓരോ കേസിലും ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ you will get a constant value. What is that? ഇത് ഓരോന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടണമെന്ന് നോക്കി. Every time we can see 6 plus 8 14 minus 12, that is 2. 4 plus 4 8 minus 6, that is 2. 5 plus 6 11 minus 9 2. 5 plus 5 10 minus 8 2. 6 plus 8 14 minus 12 2. That means f plus v minus e is equal to 2. That is Euler's formula. F plus v minus e is equal to 2. That in case of a polyhedron. In case of a polyhedron, then there is one relation between face, vertices, faces, vertices and edges. That is this way, f plus v minus e equal to 2. This relationship is known as Euler's formula. Okay. So, ഇതാണ് ഇതിനകത്തെ main part. അപ്പം by using this formula, can you find the values of unknown values? Sometimes that way the questions you have number of faces, number of edges and vertices തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Then ഇവിടെ face, suppose face, vertices, edges ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫേസ് തന്നിട്ടില്ല. Then it is 5 and here 20. Okay. Then what will be that number of faces? Okay, എന്ത് വരണം? 6 plus f plus v ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 20 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 2 കിട്ടണം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 20 plus 2, that is 22 ആയിരിക്കണം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. So here 17. 17 ആണ് ഫേസസ് എങ്കിൽ 17 plus 5 22 വരും. 22 minus 20 എന്ന് പറഞ്ഞത് 2 കിട്ടും. അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഫേസസ് that is 17 ആയിരിക്കും. ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് അൺനോൺ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we can find. ഇനി ഒരു കേസിൽ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഫേസസ് തന്നു 10 and here it is 15. Then what will be this vertices? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 15 plus 2 17 ആയിരിക്കണം ഈ വാല്യൂ. സോ 10 plus 7 ആയാൽ 10 plus 7 17 ആകും. 17 minus 15 ഇവിടെ 2 ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് അൺനോൺ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് അൺനോൺ വാല്യൂസ് കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാം. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ പോർഷൻ. So you listen once more this video and study.